जी फिल्म दे लीड रोल करने वाले माही फरबा खान साडे नाल ने थोड़ा समा ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ हैं ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ हम साथ निभाएंगे फिल्म का टाइटल बहुत अच्छा है ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਟਾਈਟਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹਰ ਕੰਮ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥ ਹੁੰਦੇ हैं ਸੋ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬੀਇੰਗ ਅ ਫੀਮੇਲ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਰਟਿਸਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਾਣ ਦਾ ਵੀ ਐਕਟਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਸ਼ੋਬਿਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਨਾਮ ਬਣਾਇਆ ਅੰਬੈਸਡਰ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਬਣਦਾ ਹੈ किसी राइटर ने कहा सी कि काश कोई ऐसी हवा चले कौन किसका है ये भी तो पता चले सो जदों असी एक दूसरे दे हानी बन जाते हैं उस हानी बन के उस फिल्म ਨੂੰ हम ही भरते हैं ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੋਨੇ ਦੇ ਸੁਹਾਗੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸੋ ਅੱਜ ਅਣਥੱਕ ਮਿਹਨਤ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜੀ अनवर अजीज मेटी जी जिन्हां दियां ये फिल्म जिन्हां ने स्क्रिप्ट राइटर ने और डायरैक्टर ने और ये नाल नाल उन्हां दे नाल साडे सहबाज भट्ट साहब ने जिन्हां ने एक एक्टर दा रोल कीता ते हुण साडे नाल ने जी माही जी पहला तां स्वागत है अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम जी तुहानू बहुत बहुत वेलकम तुसीं साडे कोल इन्नी दूरों आए हो माजरत मेरा थोड़ा जिन्ना गला बैठा है तो तुसीं साडे मेहमान हो और बहुत बहुत शुक्रिया तुसीं साडे कोल आए हो और सानू इन्नी रिस्पैक्ट दे रहे हो साडी फिल्म वास्ते एक इंटरव्यू कर रहे हो थैंक यू तुहाडा थैंक यू जी सब तो पहला तो तुहानू ईद दियां बहुत बहुत शुभकामनावां मुबारक जी दोनों ईद मुबारक सब देखने वाले ईद मुबारक और दूसरी मुबारक की तुहाडी ये फिल्म जिहड़ी आ जिस दे विच एक खूबसूरत तुसीं रोल अदा कर रहे हो ਤੇ ਬਕਰਾ ਈਦ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਈਦ ਆ ਉਸ ਈਦ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਆ जी मैं बहुत एक्साइटेड हाँ और मेरी बेस्ट विशेस ने पूरी टीम ना बिकॉज टीम च और लोग भी ने और मेरा कुछ स्कैजूल इस तरह का चल रहा है कि फिल्म नू लैके मे बी मेरे करियर च ए फिल्म 50% इंक्लूड होंगी है कि नहीं अजे श्योर नहीं है बिकॉज कुछ मामला डिफरेंट हो गए और फिल्म बहुत अच्छी फिल्म की टीम प्रोडक्शन और प्रोड्यूसर और हीरो बहुत अच्छे ने वो अपना बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मेरी क्योंकि म्यूजिक के एतबार नाल भी कुछ चीज़ा सन और मेरा हेल्थ का भी कुछ इशू सी तो मेरा मे बी ये फिल्म च मैं इंक्लूड ना होवां लेकिन मेरी इन्हां वास्ते नेक तमन्ना है और विशेस हैगियां ने कि इन्हां दी जो भी टीम है वो कामयाब होए पर अक्सर कहा जाता माही जी कि मैं जदों का यह बैरी स्टूडियो का बड़े लंबे समय तो देखती है सुनती आ रही हाँ बड़ा बड़ा शोबिज़ का नाम आ इस डिपार्टमेंट नू पता नहीं कि नज़र लग गई आ जी पर इनू लिफ्ट अप करना ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਕੰਮ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਰਟਿਸਟ ਲੋਕ ਨੇ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਫਿਲਮਾਂ ਇਦਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ नहीं नहीं मेरी ये पहली फिल्म है जी मैं 10 फिल्मां कीती हैं बहुत कंट्रीब्यूशन दिता 5 साल दिते फिल्म इंडस्ट्री नू और इस इंडस्ट्री नू जिहड़ी बंद हो चुकी सी जिहड़े स्टूडियो नू ताला लग चुकिया सी उस स्टूडियो च सब तो वड्डे बजट दियां फिल्मां मेरे वास्ते स्टार्ट होईयां और मैं बड़ी ही डेडिकेशन नाल काम कीता है कि यूट्यूब ते तुसीं सर्च करोगे तो मेरियां 10 फिल्मां ने बट जो मैं कल्ली एक पूरी एक बीमारी का हल नहीं कर सकती इस मुल्क की एक छोटी जिन्नी ला लो या वड्डी ला लो बीमारी बन गई है कि आर्ट नू सपोर्ट घट हो गया मैं कल्ली नहीं कर सकती बिकॉज इंडिविजुअली मैं 5 साल दिते बहुत मेहनत की लाहौर की इंडस्ट्री नाल काम किया और बहुत डेडिकेशन नाल काम किया और उधर रिस्पॉन्स ऐसी कि मैंने स्टिल दसना पै रहा कि मैं फिल्म की हुई है प्रोड्यूसर्स की पब्लिसिटी नहीं हुई डिपार्टमेंट ठीक नहीं होया पब्लिसिटी नहीं हुई तो एक आर्टिस्ट वास्ते थोड़ा गलत हो गया ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ बड़ी मेहनत तो बाद भी ਉਹਨੂੰ अपना इंट्रोडक्शन अपने मुँह करवाना ਪਿਆ ਇਹ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨੀ ਟੀਮਸ ਨੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਸਾਹਿਬ बहुत सीनियर ने आपदी साहब बैक कैमरा ये सब इन्ने ज़्यादा प्रोफाइल वाले लोग ने इन्नी ज़्यादा प्रोफाइल वाले लोग ने लेकिन देखो ना इन्हों दसना पै रहा है मैं तो कुछ भी नहीं है तो मेरे तो बहुत सीनियर ने तो ये जिम्मेदारी गवर्नमेंट की उस तो बाद वड्डे आर्टिस्टां दी ओ मिल के मेरी गल सुनो कहंदे रूह दी खुराक
ਉਦੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰੂਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਆ, contribution ਕੀਤਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ 5 years। ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ, ਜੀ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹਾ- ਰੂਹ ਹੈ ਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਾਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਕੀ ਆ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਸਾਨੂੰ ਤੋਂ ਹੋਰ ਭਾਵ- ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਰੂਹ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਰੂਹ ਨਾਲ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਹਾਂਜੀ। ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਟ੍ਰੇਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨ ਟਾਈਮ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਹ लेकिन ਵੀ देखो ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। बैकबोन है प्रोडक्शन पब्लिसिटी ते एक्टर। ਹਾਂਜੀ, मैं अगर publicity- एक्टर अच्छा नहीं होएगा फिल्म नहीं चलेगी, पब्लिसिटी अच्छी नहीं होएगी नहीं चलेगी। नहीं, सारे गल मैं- करते स्टोरी दी ਇੱਥੇ story। ਹਾਂ ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ नहीं, ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। नहीं, Actor ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਮੁਲਕ director। ਚ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ ਮਾਰਕੀਟ, ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਸਟੋਰੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਆਈ ਹੈ। ਥਿੰਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਟੋਰੀ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦੀ, ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਡਿੱਗ ਪਈ ਹੋਏ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਪਬਲਿਸਿਟੀ, ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ, ਐਕਟਰਸ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ, ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਵੀ ਜਦੋਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਲਿਰਿਕਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਦੋ ਹਾਂ, ਲਾਈਨਾਂ ਇੱਕ ਸਤਾਈ ਤੋਂ ਗਾਣਾ ਹਿੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਤਾਈ ਸਹੀ ਤੋਂ ਹੈ। ਹਿੱਟ ਹੁੰਦਾ। ਜੀ। ਉਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ, ਹਮ ਸਾਥ ਨਿਭਾਏਂਗੇ, ਦੈਟ ਮੀਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਮਿਟਡ ਹੋ। मैडम मैं काम इस तो दे रही पहले हाई बजट फिल्म की थी जुनून इश्क, उस तो पहले की थी इश्क वाला लव, फिर सच्ची मुच्ची, फिर मोहब्बत, फिर वापसी। सब दे टाइटल और स्टोरीज बहुत अच्छी हैं सर, और असी भी डे नाइट काम किया, 24 घंटे भी काम किया, बट वो डिग्गी पब्लिसिटी की वजह तो। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਦੀ 2-3 ਵਾਰ ਰਿਪੀਟ ਹੋਈ ਗੱਲ, ਅੱਜ ਜੇ ਮੈਂ ਬਤੌਰ ਇੱਕ ਟੀਵੀ ਓਨਰ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਆ, ਆਈ ਗੋਟ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫਰਮ CRTC, माशाल्लाह। ਮੈਂ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਖੁਦ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੇਜਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਫਿਰ? सर ਅੱਜ यही तो ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ मैं कह रही हूँ, ਹਾਂ ये प्रोड्यूसर की जॉब होंदी है, एक PR टीम हायर करना। मैं ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ 2-3 PR ਏਜੰਸੀਜ਼ ਹਾਇਰ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਓ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਪਬਲਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਪੋਸਟਰ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਮੀਡੀਆ, ਸਭ ਦੀ ਇੱਕ ਤਨਜ਼ੀਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, PR ਏਜੰਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਹਾਇਰ। ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਔਰ ਐਕਟਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਫਿਲਮ ਇੰਨੀ ਗਰੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। सब कुछ इकट्ठा करना पैंदा, अच्छा एक्टर, अच्छी स्टोरी, अच्छा म्यूजिक। बट साडे मुल्क च क्योंकि फिल्म बहुत वीक हो गई है, तो पब्लिसिटी सानू 80% करनी पई, बिकॉज मेरा अपना रुझान भी फिल्म बनाने वास्ते हैगा। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆ, ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਆ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲੀ, ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਊਨ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ ਕਿ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵੀ ਹੱਥ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ सही, बिल्कुल ਸੋਚਦਾ तुसीं सही ਹੁੰਦਾ। कह रहे हो, लेकिन जो कोविड तो बाद 2 years गुजर चुके ने, सारे वापस कम बैक हो गए ने। मेरे अकॉर्डिंग पाकिस्तान को फिल्म बनाने वास्ते बहुत पैसा है। इतने ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਸ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਹੀਗੇ ਨੇ, ਅੱਛੀ ਫਿਲਮ ਔਰ ਅੱਛੀ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਕਰਕੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਨਾ ਮੈਂਟਲੀ, ਜੋ ਲੋਕ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ, ਔਰ ਜੋ ਲੋਕ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਮਾਈਂਡ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਭ ਦਾ 100 ਆਰਟਿਸਟ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰੋ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟ ਫਾਰਵਰਡ ਆਪਣੇ आई एम ਦਿਲ ਦੀ वेरी ਗੱਲ क्लियर, वेरी स्ट्रेट Very फॉरवर्ड, good. और मैं फिल्म बनाना चाहती हूँ, इसलिए सच्ची मुच्ची दी ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਹੁੰਦੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਣੀ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਠੱਗਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਣੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਰੂਹ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਣੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਆਈ ਲਵ ਫਿਲਮ। ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਹੀ ਕਹਿਣ ਤੋਂ film ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ वर्किंग ਜੇ अपने वास्ते ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਕੀ ਨੇ, अगर मैं फिल्म बनावांगी तो की करना चाहिए, ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਯੂ ਆਰ ਸੈਂਸੇਬਲ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੇਂਟ ਲਾਂਚ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫੈਕਟਰੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਪੇਂਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਤੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਪੇਂਟ ਦੇ ਡੱਬੇ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਫਿਲਮ ਸੁੱਟ ਕਿਵੇਂ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਦੈਟਸ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਪੁਆਇੰਟ। ਵਾਈ we all are working day night, we are working on music, we are dancing this, we are, हम ड्रेसअप हो रहे हैं, गर्मी में ठंडे कपड़े पहन रहे हैं, ठंड में गर्म कपड़े पहन रहे हैं। एक एक्टर की बहुत डेडिकेशन, 3 करोड़ रुपये आप रखते हैं तो वो तो नहीं चल रहा, हमारा खून पसीना चल रहा है आर्टिस्ट का।
एक्टर की मेहनत है, डायरेक्टर बेचारा धूप में खड़ा होकर कंपोज कर, म्यूजिक डायरेक्टर म्यूजिक बना रहा है, तो ये सब चीजें इनको कौन देखेगा? इसमें दसो बिल्कुल। सो बिजनेसमैन नो एसेंस समझ ही नहीं पाएगी फिल्म बनाने। बिल्कुल, बिजनेस इज वेरी ईजी टू ओपन, इज हार्ड टू मैनेज। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਜਿਹਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਰਾਈਟਰ ਵਿਹਲਾ ਵਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ? ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਕਾਸਟਰ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮੈਡਮ ਇੱਥੇ ਨਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਓਕੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਨੇਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਮੀ ਹੈ ਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੈਗਾ, ਫੈਕਟਰੀਜ਼ਮ ਨਹੀਂ। ਓਕੇ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਹਾਇਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੀਡ ਇੱਕ ਕਰੇ। ਪਰਸਨ ਮੈਨੇਜ। ਨੋ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰੇ, ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰੇ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਲੇਕ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕੀ ਟੀਮ ਬਣਾ ਕੇ 10-10 ਐਕਟਰਸ ਨੇ ਐਫਰਟ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਇਹਦੇ ਬਗੈਰ। ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਵਾਪਸ ਆਪਣੀ ਫੈਕਟਰੀ ਜਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬਟ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਕੂਨ ਆਉਣਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਫਿਲਮ ਹਿੱਟ ਹੋਣੀ, ਗਾਣਾ ਹਿੱਟ ਹੋਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਟੀਵੀ ਤੱਕ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਲਾਈਵ ਟੀਵੀ ਇੱਕ ਤੇ ਇੰਨਾ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਜਿਹਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਬਟ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੱਚ ਹੀ ਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਗਰੋ ਕਰੇ। ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਵੀਕ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪੇਨ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਐਕਟਰਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਿੰਗਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਹੀ ਆ। ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰੇ। ਕਿਚਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਫਿਲਮ ਹੈਗੀ ਕਿ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਫੜਾਏ, ਉਹੀ ਸਬਜ਼ੀ ਲਿਆਏ, ਉਹੀ ਪਕਾ ਦੇਵੇ। ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਲੀਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਬਣਾਓ ਔਰ ਸਭ ਨੂੰ ਸਭ ਦੇ ਜੌਬ ਦਿਓ, ਬਿਲਕੁਲ, ताकि नवे आने वाले लोग रिस्पेक्ट करन सिंगिंग सके। भी गाते हैं स्टाइल। सो मैं ऐड कर देंगी कोई गाना, गाना नहीं है जी, लाइव चल रही है ਚਲੋ कनाडा। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਗੀਤ मेरे ਦੇ जिन्ने भी म्यूजिक है ने वो ਤੁਹਾਨੂੰ मैं नाल दे देंगी क्योंकि गला डिस्टर्ब है। ਨਹੀਂ, ਚਲੋ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਦਾ ਸੁਣਾਓ। लाइव बिल्कुल बैठा हुआ है, ਹਾਂ, 2 ਲਾਈਨਾਂ ਦਾ ਸੁਣਾਓ। 10-15-20 बिल्कुल बैठा हुआ है गला। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਥੈਂਕ ਯੂ। गला अज मना होया अज गाना मेरा थोड़े लुदार है नेक्स्ट इंटरव्यू च। ਨਹੀਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਆ ਸਹੀ। ਵੀ ਇਹ ਸਿੰਗਰ ਵੀ ਆ ਕੁੜੀ ਸਾਡੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਨਖਰੇਬਨ ਸੋਹਣੀ ਕੁੜੀ ਭੋਰਾ ਵੀ ਜੱਜਦੀ ਨਹੀਂ। ਕੁੜੀ ਸੋਹਣੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਨਖਰਾ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਵਾ, ਪਰ ਇਹ ਨਖਰਾ ਹੁਣ ਅੱਜ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਸੀ। अच्छा जी, ਚਲੋ। असां सिर दा सौदा कर बैठे, नाल माही तेरे लग गईयां दीदा, नाल रांझण तेरे लग गईयां दीदा। असां यार ते तोकल कर बैठे, असां सिर दा सौदा कर बैठे। क्या बात है जी, अगला बैठा है। बहुत खूब, बहुत खूब। सो ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੀ, ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਮੇਰੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਫਿਲਮ। ਇੱਥੇ ਫਿਲਮ ਵਾਲੇ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਗਏ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਰਾਂਗੀ। ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ। ਔਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ। ਇਹੀ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਇੰਝ ਹੀ ਹੱਸਦੇ ਵਸਦੇ ਰਹੋ ਔਰ ਆਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ, ਬਿਲकुल। ਔਰ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦੋ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਆਮਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਥੀਏਟਰ ਭਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਭਰਮਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਸੀ, ਪੈਸਾ ਲਾਇਆ ਤੇ ਇਹਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਮੁੱਲ ਮਿਲਿਆ। ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਪੈਸਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਫਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ 10 ਗੁਰੂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸੀ। 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਫਿਲਮ ਬਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਫਿਲਮ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਸੀ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਸੀ।
ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਫਿਲਮ ਬਣਾਈ, ਉਹ ਫਿਲਮ ਸਾਡੇ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਬੋਡੀ ਤੇ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਫਿਲਮ ਸੀਗੀ। ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਸਥਾ ਕੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਰਧਾ ਕਿੰਨੀ ਆ, ਪਿਆਰ ਕਿੰਨਾ, ਸਾਰੇ ਕਾਪੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਉਹ ਪੈਸਾ ਉਹ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੱਲਾ ਕੁੰਜਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲਿਆ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਉਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਥੀਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਲਮ ਨੂੰ 4 ਚੰਨ ਲੱਗੇ। ਇੰਨੀ ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਫਿਲਮ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਫਿਲਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਨਾ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਲੱਗੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਡਾਇਲੌਗ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਸਾਰੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਫਿਲਮ ਵੇਖਦੇ ਸਾਂ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈਸਨ ਲੈਂਦੇ ਸਾਂ। ਪੁਰਾਣੀ ਹਰ ਫਿਲਮ 'ਚ ਲੈਸਨ ਹੈ, ਇੰਡੀਅਨ ਵੀ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵੀ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਸਹੀ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਸਾਰਾ ਰੋਂਗ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੰਮ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਨਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰੀਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਟੋਟਲ ਬਾਹਰ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ, ਯਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬੁਰਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਇੱਕਦਮ ਗ੍ਰਾਫ ਨੀਚੇ ਗਿਰ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਲਿਫਟ ਅਪ ਹੋਇਆ? ਅੱਛੇ ਡਾਇਲੋਗ ਨੇ, ਅੱਛੇ ਐਕਟਰ ਨੇ, ਅੱਛੀ ਐਕਟਿੰਗ ਆ ਔਰ ਚੰਗਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਸਿਨੇਮਾਸ ਤੇ ਐਡ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਿਨੇਮਾਸ 'ਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੈਨੇਡਾ, ਲੰਡਨ। ਇਹਦੀ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਵੀ ਤੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪਿੰਡ 'ਚ ਫਿਲਮ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੁਰੇ ਮਕਾਨ ਵਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦਾ ਦਰਦ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਆਪਣੇ ਅਹਿਸਾਸ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਸਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਸਹੀ ਵੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਹੁਣ ਆਹ ਅਸੀਂ ਦਫ਼ਤਰ ਲੱਭਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਚੱਕਰ ਵੱਜੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਸਿੰਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੂਰੋਂ ਆਈ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੀ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਇਹੀ ਦੁਆਵਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਾਥ ਵੀ ਦਿਓ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪਰਮਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦੇਣ। ਅੱਛਾ ਥੀਮ ਆ, ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਦੈਟ ਮੀਨ ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਲੀਬਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਅੱਲਾ ਅੱਛਾ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਨਸੀਬ ਚ ਹੋਏਗਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਹੋਪਫੁਲੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਲੋਗ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੇ ਆਫ ਟਾਕਿੰਗ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦਾ ਦਰਦ ਵੀ ਸੁਣਿਆ, ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਸਾਂਝਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਇਕੱਲੀ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਨਵਾਜ਼ਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੀਮਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਲੋਕ ਕਰ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਸ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆਵਾਮ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਅਮੀਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਤੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਸੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਆ ਜਾਣ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਉਣ, ਇੱਕ ਪੈਟਰਨ ਬਣਾ ਲੈਣ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ 'ਚ 7 to 8 ਫਿਲਮਸ ਬਣਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਬਣਾਉਣ, ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ, ਆਪਸ 'ਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਤੰਗ ਕਰੋ, ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਤੰਗ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋਗੇ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮਾਹੀ ਜੀ, ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਥਾਟ ਜਿਹੜੇ ਵਿਜ਼ਨਰੀ ਆ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਜ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਛਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟਾਰਗੇਟ ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਹਮ ਸਾਥ ਨਿਭਾਏਂਗੇ ਫਿਲਮ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਬਕਰਾ ਈਦ ਤੇ ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਲੀਜ਼ ਸਾਰੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਨੇ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਟਰ ਨੇ, ਜੋ ਅੱਜ ਇਹ ਲਾਂਭੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕੁੜੀ ਲਾਂਭਾ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰੂੰਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर योर ਟਾਈਮ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਜੀ ਨਵੇਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।